ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода, бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат бинои нави беморхонаи кӯдаконаи зидди сил дар назди муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси синаро мавриди истифода қарор дода, бо шароити кору хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. Беморхонаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо маблағгузории Бонки Олмонии рушд бунёд гардид. иншооти нав дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалии соҳаи тиб сохта шуда, дар он барои табобату муолиҷаи кӯдакони гирифтори бемории сил шароити мусоиду муосир фароҳам оварда шудааст. Ба муассисаи мазкур таҷҳизот ва дастгоҳҳои нав ва муосир аз қабили бронхоскоп, таракоскоп, рентгени рақами эснуга ки бори аввал аз ба ин марказ ворид мешавад, ворид гардид ва ҳама ин боис мегардад ки мо сари вақт ташхиси бемории силро гузаронида усулҳои нави табобатро барои пешгирии бемории сил ҷорӣ намоем. корҳои сохтмонӣ дар беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил дар назди муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина аз соли 2023 оғоз гардида, бо ҷалби зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ва бо маблағи 2,595,274 евро моҳи сентябри соли 2025 пурра ба анҷом расонида шуд. дар рафти корҳои сохтмонӣ мо сохтмончиҳо кӯшиш намудем ки аз маҳсулотҳои ватании худ истифода намуда ва зиёда аз 80 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор таъмин буданд ва мо тавонистем ки дар як муддати кӯтоҳ чунин як беморхонаи замонавиро бунёд намоем. масоати умумии иншоот 15434 метри мураббаъ буда, масоати бино 1554,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо мақсади дар ҳолатҳои зарурӣ таъмин намудани иншоот бо гармӣ ва сарфаи нерӯи барқ, дар боми бинои навбунёд 36 адад геоколлектор обгармкунакҳои офтобӣ насб карда шудааст. илова бар ин дар беморхона 3 адад декхонаи барқии 60 киловатта амал мекунад ки дар ҳолатҳои нарасидани иқтидори обгармкунакҳои офтобӣ ба таври худкор ба кор медарояд. системаи ҳавотозакунӣ низ дар боми иншоот гузошта шудааст ва он имкон дорад ки ҳавои дохили муассисаро доимӣ тоза нигоҳ дорад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи сил аз 2 ошёна иборат буда дорои 50 кати хоб мебошад. дар ин ҷо барои ташхису табобат имконияти васеъ фароҳам гардида, бобати баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҳамаи шароит муҳайё шудааст. дар беморхона шуъбаҳои бемориҳои сили микробхориҷкунанда, бемориҳои сили такроран сироят ёфта, шуъбаи шакли мутобиқгаштаи сили кӯдакона, ҷарроҳии сили кӯдакона ва дигар бахшҳои зарурӣ мавҷуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити беморхона таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии кӯдакон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии Маркази миллии бемориҳои сил, шуш ва ҷарроҳии қафаси сина як шуъбаи бемориҳои кӯдаконаи зидди сил ба истифода дода шуд ки дар он тамоми таҷҳизотҳои муосири тиббӣ ки аз Олмон оварда шудааст муҳайё гардидааст. мо ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи худро баён менамоем ки чунин шароитҳоро таъмин менамоянд. ин метавонад дар баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ кӯмак намояд.
یادآور می‌شویم که در اساس برنامه دولتی مبارزه بر ضد بیماری‌های سیل در جمهوری تاجیکستان و با دستگیری به واسطه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سال 2006 با مبلغ گذاری لایحه‌ای حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آلمانی رشد از نوسازی بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی بیماری‌های سیل آغاز یافته سال 2011 افتتاح کرده شده بود. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 12 ینوار سال 2013 بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی سیل با مؤسسه دولتی مرکز ملی بیماری‌های سیل، شش و جراحی قفس سینه برای 400 کت تبدیل داده شد. در بیمارخانه مذکور حالا 14 شعبه موجود است که دارای 420 کت می باشد. تاکید گردید که افتتاح این مؤسسه طبی معاصر باز یک نشان روشن غمخوری پیوسته حکومت تاجیکستان نسبت به نسل آینده سازی کشور می باشد. با استفاده امکانات های بیمارخانه کودکانه ضد سیل، تشخیص و معالجه بیماری های خوفناک در سن کودکی به مرحله صفتا نو برآورده شده، سطح خدمت رسانی طبی در کشور باز هم بهتر خواهد گردید. 26 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 را مورد بهره‌برداری قرار دادند. این شد با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به ظرفیت‌های معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و اعانت درسی مجهز گردانیده شده است. 26 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور در دوره توجه و غمخوری‌های سرور دولت به ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورس از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین بنیاد گردیده است. خیش را در شام ملت شمع کرد، اهل میهن را به دورش جمع کرد، در راه سازندگی بنیاد صلح جان فدای کرد ایجاد صلح. تاجیکستان را دلارا کرد او، یک بهشتی روی دنیا کرد او. اهل میهن را به مقصدش رساند، خلق او را پیشوای خویش خواند. پیش از همه میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагон чунин муассисаи замонавиро тӯҳфа карданд. тавре медонем бо ташаббуси пешвои муаззами миллат солҳои 2020-2040 солҳои рушди фанҳои дақиқ эълон гардидааст ки ин мо насли ҷавонро водор мекунад ки бештар дар ҳамин сатҳ омӯзем ва барои рушди иқтисодии миллиамон саҳми муносиб гузорем. Аё модар бароям ту нигини, бароям ҷаннати рӯи замини, худоро саҷда орам ки шабу рӯз шодӣ бинию асло ғамро набинӣ. افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف در دوره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی و سال نوی تحصیل برای خوانندگان و ساکنان شهر وحدت همچون تحفه ارزشمند ارزیابی گردید. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بنای مؤسسه تعلیمی از 3 آشیانه عبارت بوده برای 2400 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات با نظرداشت طلبات ساحه، عنصرهای معماری ملی و جوابگو به ظرفیت‌های معاصر با صفت بلند ساخته شده، صنفخانه و دیگر کابینت‌های فنی با تجهیزات و عیانیت درسی مجهز گردانیده شده است. ما شاهد افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 در شهر وحدت گردیدیم که با دستگیری و غمخوری‌های خاصه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساخته و استفاده داده شد. بنیاد چنین مؤسسه‌های زمانوی امکانات فراهم می‌آورد که تا نسل نورس در فضای آرام و آسوده با استفاده شرایط خوب تعلیمی و تکنولوژی معاصر دانش اندوخته در آینده همچون متخصصان ورزیده به جامعه خدمت نمایند. بار دیگر منتداری خود را با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با تطبیق سیاست خردمندانه به رشد ساحه معارف توجه زیاد دارند. ساختمان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 سال 2020 آغاز گردیده در اساس لایحه مطابق با طلبات معاصر در مساحت 4447 متر مربع بنیاد شده است. اثنای شناسایی با شرایط و امکانات این مؤسسه نو زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده سهمگذاری در صاحب علم شدن نسل نورس را عملی شایسته عنوان نمودند. من زمیره عظیم‌الرد و خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 152 شهر وحدت میباشم. اشتراکچی چند کرته آزمون و المپیادهای سطح جمهوری از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. المپیادهای فنی از فنی فیزیکا و متماتیکا. ما نسل نورس امروز شد از آن هستیم که با تشبوس اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یکی از مکتب‌های نوی زمانوی با همه شرایط‌ها فراهم ساخته به استفاده قرار داده شد و منتداری خویش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم. بنای مؤسسه دارای 53 صنفخانه مجهز با مهمترین لوازمات خوانش از جمله 7 کابینت فنی میباشد. کابینت‌های فنی خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، گئوگرافیا، تعلیم مهنت، آمادگی ابتدایی حربی، اینچنین صنفخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی و لنگفانی مطابق به طلبات ساخته شده به تشکل ذهن و تفکر خوانندگان زمینه مساعد می‌گذارد. وابسته به طلبات معاصر مؤسسه دارای زیاده از 42 کامپیوتر پیوست به شبکه بین‌المللی اینترنت میباشد. آزمایشگاه‌های فنی و کتابخانه با تعداد 10,000 نسخه ادبیات از جمله 1500 کتاب درسی برای رشد جهانبینی خوانندگان پیش بینی گردیده است. مؤسسه تعلیمی همچنین دارای تالار مجلس با 426 کرسی و آشخانه دارای 120 جای نشست و حوض نگاهداری آب میباشد. در شهر وحدت 158 مؤسسه تحصیلاتی عمومی فعالیت می‌کنند که 12 مؤسسه با تحصیلاتی عمومی اساسی و 6 مؤسسه تحصیلاتی ابتدایی باشد. مؤسسه تعلیمی که امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردید از 53 صنفخانه عبارت بوده. مؤسسه تعلیمی دارای تالار کلان ورزشی، دارای مجلسگاه برای 426 نفر، آشخانه برای 120 نفر، میدان فوتبال، میدانچه‌های خردی فوتبال، بسکتبال، والیبال عبارت میباشد. اینچنین کابینت‌های فنی این کابینت‌ها پورا تجهیز داده شدند
و با تمام تجهیزات ضروری تامین کرده شدند. از فرصت مناسب استفاده برده میانه‌داری خود را به اساسگذار وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای فرزندان برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت چنین شرایط خوب را مهیا کردند. در انشاءات نو زمانوی تالار برهوا و مجهز ورزشی با 116 جای نشست، میدانچه‌های ورزشی برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته شده به ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این، در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان، از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی 140 آموزگار به کار جلب گردیدند. مؤسسه تعلیمی در فصل زمستان طریق بوخانه الهیده مرکزانیده شده با گرمی تامین کرده می شود. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های موجوده، آموزش علم‌های دقیق، ریاضی، تکنولوژی اطلاعاتی، آموزش زبان‌های خارجی، رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی و صلح و ثبات جلب نمودند. سخن از صلح هر قدر خوانند باز هم صلح را نمی‌داند. این همه جنگجویان باید که الفبای صلح تو خوانند. رهبر صلحجوی عادل ما هست مهرت به خانه دل ما. مردمت نیست تشنه لیک به در میخوری غم برای تشنه لبان. چون سیاست مدار بیمانند خواندند خلق جهان. ناری به طبیب روی نیاز باد عمرت مثال آب دراز. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی و وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردای با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ تعلیم گیرندگان را ضرور است که بیشتر به آموزش علم و دانش مشغول شوند و وارثان گذشته پر افتخار خویش باشند. 26 سپتامبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت مورد استفاده قرار گرفت. 26 سپتامبر با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت مورد استفاده قرار گرفت. Уважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, спасибо скажем всей страной, цветущий край цветов не здесь, лидер нации. We the teenagers from the period of independence are thankful that we have such a caring leader. We are happy that they have provided us with a modern school, which built our president. پر نور شه چراغی ای راهنمای ملت، ره جوی بخت خلقی ای ره کشای ملت. داستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی، از خشت جسم و جانت کردی بینای ملت. سلام باش. بابای قهرمانی ما، خوب آمدی بر شهر ما. نور و صفا همراه خود آورده ای از بحر ما. ما کودکانی بچه هم نسل خوشبختی دیار، با نام و با کار شما داریم دائم افتخار. خوشبختی و شادی ما از کار و از جهر شماست، همچون نشانی افتخار نام شما بابای ما. بابا جان ما شما را دوست می‌داریم. ما شما را دوست دارم. احسن. چی نام داری؟ یاسمان. اوه چقدر نام زیبا. انشاءات نو از 4 آشیانه و تخخانه عبارت بوده. در آن برای فعالیت کارمندان مطابق به طلبات شرایط فراهم آورده شده است. بینای شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر وحدت از حجره‌های کاری، کتابخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه برای 40 نفر، آشخانه و حجره بایگانی عبارت می باشد. در همین روز با کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت کلید منزل‌های نو استقامتی سپاریده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یادآوری از حالت زود تغییر یابنده جهان معاصر، کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر وحدت را برای خدمت صداقتمندانه به نفع دولت و مردم تاجیکستان و اجرای سربلندانه مسئولیت وظیفه‌دار نمودند.
зеро имрӯз ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намудани амнияти миллӣ ва таъмини оромию осудагӣ аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави хизматӣ кормандони шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат аз шароити мусоид барои фаъолият ва истиқомат баҳравар шуданд. ҳамзамон дар шафати бино иншооти ёрирасон сохта шуда ҳудуди он чароғон ва сабзкорӣ шудааст. 26 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро мавриди истифода қарор доданд. иқтидори истеҳсоли корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда, дар он 60 кас бо кор таъмин мешаванд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талантро ба истифода доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант аз ҷониби соҳибкор муҳаммадӣ қодирзода дар якҷоягӣ бо бародаронаш сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда, дар он 60 кас бо кор таъмин мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант ягона корхонаи истеҳсоли хишт дар кишвар маҳсуб меёбад, ки бо болопӯши даврзананда таъмин аст ва ин имкон медиҳад, ки фаъолияти иншооти саноатӣ новобаста аз барфу борон дар 4 фасли сол ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат аз ҳисоби имкониятҳои табиӣ муҳим арзёбӣ карданд. ин технологияро аз ҷумҳурии чин овардаем. ин технология аввалин технология дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ ҷиҳати ворид кардани таҷҳизоти муосире, ки дар як вақт чанд амалро иҷро мекунад, сабаб шудааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талант мусоидат мекунад. дар лоиҳаи мазкур мо зиёда аз 30 миллион сомонӣ сармоягузорӣ кардем бо шарикони рушди чинӣ ва дар давоми сохтмон технологияи нави муосирро ба ҷавонон мутахассисони маҳаллӣ омӯзондем. зиёда аз 50 мошин технологияу таҷҳизотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуд. хати технологияи нави муосир ба истифода дода шудааст, ки на танҳо таъмини сифати аълои маҳсулоти ватанӣ ва рақобат дар бозори дохилӣ ва хориҷи кишварро метавонад ба мо фароҳам оварад, ки дар оянда барои содироти маҳсулоти ватанӣ бар ҳамсоя кишварҳо ва инчунин хати истеҳсолии мо ягона хати истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ мебошад дар истеҳсолоти ғишти пухта, ки 3 намуди маҳсулотро метавонад истеҳсол кунад ва дар 4 фасли сол бо пуррагӣ метавонад таъмин кунад ба соҳибкорони ватанӣ ба маҳсулоти сохтмонӣ. ҳамчун соҳибкор миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мерасонам, ки ҳамавақт ҳамаҷониба дастгирӣ барои соҳибкорони ватанӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. истифодаи 3 намуди ашёи хом, хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт имкон медиҳад, ки маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бо тамғаи эъло истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 3 гектарро ташкил медиҳад. масоҳати камро фаро гирифтани ҳудуди корхона, иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. бо афзалият ба таҷрибаи муосир бунёди иншооти саноатӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар талаботи бозорро бо маҳсулоти босифати ватанӣ қонеъ мегардонад. барои таъмини эҳтиёҷи корхона аз чуқурии 190 метр об бароварда шудааст. ҳоло дар кишвар 160 корхонаи истеҳсолкунандаи хишти пухта мавҷуд аст. ҳамчун ронанда дар ин корхона кор ва фаъолият мекунанд. мо ҷавонҳо хурсандем, ки чунин корхонаҳо бисёр шудааст ва мо ҷавонҳо соҳиби ҷои кор ҳастем.
پیش از همه این یک اقدام مهمی صنعتی در دایره سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که همیشه به رشد استحصالات وطنی و دستگیری صاحبکاران اهمیت جدی می‌دهد. ما این کارخانه را با هدف تامین بازار داخلی با خشت باصفت و تأسیس جایهای نوی کاری بنیاد کردیم. خوشبختانه امروز آن مورد استفاده قرار گرفت. همزمان در همین روز با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لایحه بینای اساسی کارخانه معرفی گردید که آن از 2 آشیانه و تخخانه عبارت می باشد. انشاءات نو در شفت راه دارای اهمیت بین المللی دوشنبه کلاب خاروق ساخته شده دارای حجره های کاری، مرکزهای خدمت رسانی و خوابگاه است که در آن 20 کس با کار تامین می شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارگران و متخصصان و مسئولین دخلدار ساحه تاکید نمودند که کارهای ساختمانی و تجهیزانی باید با صفت بلند انجام داده شود. 26 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت با فعالیت باز یک کارخانه صنعتی جمعیت دارای محصولات محدود زینتگنج آغاز بخشیدند. 26 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت با فعالیت باز یک کارخانه صنعتی جمعیت دارای مسئولیت محدود زینتگنج آغاز بخشیدند. این شد در دایره کارهای آبادانی به استقبال شایسته 35مین سالگرد استقلال دولتی از جانب گروه صاحبکاران وطنی با رهبری عبدالواحد رحیمов ساخته شده ثابت میکند که صاحبکاران دستگیری‌های دولت از بخش خصوصی را خوب استفاده میکنند. مقصد ما صاحبکاران از تأسیس کارخانه در آن است که برای ساکنان جایهای کاری فراهم آورده شود، محصولات وطنی زیاد گردد و شهروندان ما با مسائل ساختمانی خوشصفت وطنی دسترسی داشته باشند. این تشبث و دستگیری رهبر دولت است. ما صاحبکاران از این توجه و دستگیری باید ثمرناک استفاده نموده در رشد و آبادی وطن خود سهم گذاریم. در کارخانه با استفاده از کانهای عمل کننده حدود شهر وحدت گچکردان، غوره گچها، رنگ، نمودهای شیرش تخت سنگ‌های با آب و نمناک تاب‌آور و دیگر مال‌های عوض کننده واردات مطابق با طلبات استانداردهای داخل و خارج استحصال کرده می‌شوند. خیلی شدم که امروز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای ما صاحبکاران امتیازهای زیاد داده است. ما می‌توانیم از این استفاده برده فعالیت خود را پیش بریم. اطلاع داده شد که 75% اشیاء خام از داخل کشور دسترس می‌گردد. جمعیت دارای مسئولیت محدود زینتگنج با تولید 14 نامگوی محصولات از جمله کلانترین کارخانه‌های صنعتی در شهر وحدت است. ما همیشه کوشش می‌نماییم که با شهروندان محصولات دارای صفت بلند پیشنهاد نماییم. پس از خانه نمودن طلبات بازار داخلی نقشه داریم که صادرات محصولات را نیز به راه مانیم. شکل و اندازه های گچکردان گوناگون بوده به گرمی و نمناکی تاب‌آور می باشند. این محصولات در تعمیر و آرایش دیوار و سقف انشاءات گوناگون وسیع استفاده می گردد. خطهای تکنولوژی نسل نوی استحصال کشورهای پیشرفته بوده اقتدار لایحه‌ای در یک سال 1 میلیون گچکردان و 50 تن محصولات دیگری ساختمانی را تشکیل می نماید. متخصصان اشیاء خام را قبل از کارکرد با استفاده از مؤثرترین دستگاه و تجهیزات سنجیده سپس برای استحصالات پیشنهاد می نمایند. این روند اعتماد به صفت و رقابت پذیر بودن محصولات را بیشتر می کند. ما با استفاده از این شرایط می توانیم که محصولات را پیش از استحصال پورا سنجش نماییم. این به ما امکان می دهد که به صفت خوب استحصالات و در بازار رقابت پذیر بودن آن باوری کامل داشته باشیم. در شرایطی که ساختمان در تاجیکستان با سرعت رشد میکند، بنیاد چنین کارخانه‌های صنعتی اهمیت خیلی بزرگ دارد. پس از با فعالیت آغاز نمودن انشاءات 40 ساکن محلی با کار تأمین شده، این شماره آینده نزدیک به 100 کس رسانیده می شود. بنیاد کارخانه‌های صنعتی و همه آبادی‌هایی که امروزها در وطن عزیز ما میشوند، این نتیجه زحمت و تلاش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان می باشد. ما جوانان از پیشوای خود افتخار میکنیم.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми гурӯҳи соҳибкоронро дар самти бунёди иншооти нави саноатӣ ки дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар нақш мегузорад муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ин тадбир ба истифодаи васеъи захираҳои табиӣ, баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, коҳиши вобастагӣ аз воридот, муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисод ва дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум заминаҳои воқеӣ мегузорад. сеюмин иншооти саноати корхонаи Роялбеби Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. дар марҳилаи аввал дар ин ҷо 65 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, тасмим аст ки ин шумора пас аз фаъолияти шабонарӯзии корхона ба 150 кас расонида шавад. иқтидори лоиҳавии корхона дар якбоҳ истеҳсоли 6 миллиону 240 ҳазор ва дар як сол 75 миллион донаро ташкил медиҳад. сеюмин иншооти саноатӣ корхонаи Роялбеби Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардид. корхона дар заминаи имтиёзу сабукиҳои давлат ба соҳибкорон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. ба намояндагӣ аз ширкати Канада Вирингит аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноб оли Эмомалӣ Раҳмон сипосгузор ҳастам ва дар бахши сармоягузорӣ суҳулатҳо ва осониҳои бешера фароҳам карданд ки мо аз хориҷ аз Тоҷикистон ташвиқ шудем ки сармоягузорӣ бикунем. ин суҳулатҳо ҳам ба шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам ба ширкатҳои хориҷӣ масоид шуда ки ба ҳамин асос масоид шудани ҳамкориҳои сармоягузорӣ мо сармоягузорӣ кардем дар Тоҷикистон. خطهای تکنولوژی از خارج کشور وارد شده، محصولات آن با شکل و اندازه‌های گوناگون و مطابق با استانداردهای اروپایی استحصال می‌شود. در مرحله اول در اینجا 65 ساکن محلی با کار تامین شده. تصمیم است که این شماره پس از فعالیت شبانه‌روزی کارخانه به 150 کس رسانیده شود. بسیار آرزو می‌کردیم که در دهات ما چنین کارخانه‌ها ساخته شوند و ما جوان دختران در نزد پدر و مادر خود کار و فعالیت نماییم. امروز با قدم مبارک پیشوای ملت ما به آرزوی خود رسیدیم. اقتدار لایحه‌ای کارخانه در یک ماه استحصال 6 میلیون و 240 هزار و در یک سال 75 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اشیاء خام از خارج کشور وارد شده در انبارها با رعایت طلبات سانیتاری نگهداری کرده می شود. به خطری و صفت محصولات پیش از کارکار در آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات مؤثر سنجیده می شود. فکر ما بالای همین است که بتوانیم به شکل درست و به صفت عالی مال خوب استحصال بکنیم و استفاده برنده ما عرضه بکنیم. محصولات نهایی به بازار و مغازه‌ها توسط نقلیات مخصوص شرکت دسترس می‌گردد. 3 انشاءات صنعتی، جمعیت دارای مسئولیت محدود تالند، جمعیت دارای مسئولیت محدود زینتگاج و کارخانه رویالبیب تاجیکستان که در شهر وحدت از جانب رهبر دولت محترم امامعلی رحمان افتتاح یافتند به افزایش اقتدار استحصال وطنی مساعدت می‌نمایند. در 3 کارخانه حال 165 ساکن محلی با کار تامین شدند و امکان افزون شدن این شماره وجود دارد. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Раҷаб Исмоилов бо нашъу намои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. 26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Раҷаб Исмоилов бо нашъунамои дарахтони хоҷагии ниҳолпарварӣ, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва рафти кишти такрорӣ шинос шуданд. ин хоҷагии ниҳолпарварӣ дар назди Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои то давраи соли 2040 бунёд карда шудааст.
ضمن شناسایی با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مساحت عمومی زمین خوجگی نیولپروری 5 گکتار بوده. در آن بیش از 25,000 بیخ نیول و درختان گوناگون همیشه سبز، سویاافکن و آرایشی پرورش کرده می شود. خوجگی نیولپروری مذکور با تشبث و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد شده است. پرورش درختان خوجگی با رعایت طلبات اگروتکنیکی و مطابق با اقلیم جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است. آبیاری قطرگی یکی از اصولهای معاصر برای نشوننمای درختان به حساب می رود که در سطح ضروری اجرا می گردد. نیهال و درختان همیشه سبز در اینجا پرورش یافته برای سبز و خرمگردانی زیبایی کوچه و خیابانها در شهر و ناحیه‌های جمهوری مساعدت می کند. ما در آینده کوشش میکنیم که شماره نیهال‌های درختان آرایش را زیاد کرده این چونی تخمی آنها را برای سبزانیدن به راه مانیم. حالا در اینجا پرورش نمودهای نادر نیهال و درختان از جمله سکویا، ماژاولنیک، بریوزا، پاولونیا، ارچه، مگنولیا، شمشاد، دوب و صنوبر در مجموع 20 نوع مطابق با اقلیم با اصولهای معاصر اینوواسیونی به راه مانده شده است. همزمان راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در یک گوشه خوجگی نیولپروری برای بهداشت حفظ محیط زیست و ترغیب و تشویق نیالشینانی یک نیهال درخت نادر آرایشی سکویا شنیدند. ضمن صحبت با متخصصان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت زیاد نمودن نوعهای درختان نادر آرایشی و تامین شهر و ناحیه‌ها با این نوع درختان توصیه‌های مفید دادند. بعد شناسایی با نشأ و نمای درختان در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی و انواع نان و خوراک‌های ملی بازدید نمودند. در همه شکل‌های خوجگیداری شهر وحدت 19470 گکتار زمینی کشت موجود است که 6460 گکتاری آن را باغ و تاکزار تشکیل می‌دهد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با وضع نشأ و نمای درختان، نمایش محصولات کشاورزی و رفت کشتی تکراری با زحمت و مهنت دهقانان بهای بلند داده برای افزون نمودن استحصال محصولات رقابت‌پذیر دستور و توصیه ها دادند. کشاورزان جماعت دهاتی رجب اسماعیل شهر وحدت محصولات تر و تازه خود را به نمایش گذاشتند. در جماعت دهاتی رجب اسماعیل شهر وحدت 630 خوجگی دهقانی فعالیت می‌کند. زمین‌های آنها 903 گکتار زمین‌های آبی را تشکیل می‌دهند. کشاورزان جماعت دهاتی رجب اسماعیل در کشتی تکراری محصولات‌های دانگی را زیاد کرده بودند، یعنی که جواری مکه، موش و دیگر محصولاتی که لوبیاگی بودند زیاد کرده بودند. علاقه حاصل جمع‌آوری کرده ایستادند. طبق دورنما در میدان 30 گکتار کشاورزان جماعت دهاتی مذکور پخته کش کرده بودند. علاقه جمع‌آوری پخته آغاز گردیده است و دهقانان و کشاورزان جماعت دهات برای کشتی اساسی گذراندن آمادگی دیده ایستادند. کشاورزان شهر سبزیجات و پالزی و میوه تر و تازه از جمله کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، تربوز و خربوزه، سیب و انگور را با شکل و اسلوب زیبا به نمایش گذاشتند. همه این ثمره زحمت پرگنج دهقانان بوده از فراوانی و فیض و برکت در کشور بیشتاسایمان درک می‌دهد. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از رفت کشتی تکراری در زمین‌های خوجگی دهقانی براد عبدالرحیموف و عبدالرؤوف رجبوف دیدن نمودند. خوجگی دهقانی براد عبدالرحیموف در میدان 1 گکتار از جمله در 70 صد یک غله و 300 یک کشتی تکراری کارتوشکا گذرانیده است. من در شهر وحدت 13930 گکتار زمین‌های کشاورزی میباشد که این هم به خوجگی دهقانی تبدیل شده است. سال 2025 در شهر وحدت در میدان 6817 گکتار کشتی تکراری گذرانده شد که نسبت همین دوره سال گذشته 160 گکتار زیاد کردیم. نتیجه کشتی تکراری خیلی خوب است چون که ما میتوانیم از این حاصل زیاد به دست بگیریم و در یک سال ما یک زمین 2 تا 3 حاصل جمع‌آوری میگیریم. زراعت‌هایی که در اینجا کش کرده است، من نشونمای این زراعت‌ها، من بایم جان، لوبیاگی، کرم، گل کرم، خیلی نشونماش خوب است که روزهای نزدیک ممکن که یک 15-20 پس ما حاصل زراعت را جمع‌آوری کنیم.
хоҷагии деҳқонии абдурауф раҷабов дар ихтиёри худ 9 гектар замин дорад. ҳоло дар 6 гектари он кишти такрорӣ гузаронида шудааст. ҳоло хоҷагидорон пас аз ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ, кишти такрориро ба роҳ монда, ҳар қитъа замини корамро самароноку оқилона истифода менамоянд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории шаҳри ваҳдат дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар зиёда аз 6800 гектар, аз ҷумла дар 3203 гектар ғалла, 22 гектар картошка, 6 гектар полизӣ, 1143 гектар сабзавот ва дигар зироат кишти такрорӣ гузаронида шудааст. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед. қаҳваи интихобшудаи арабика таъми бой ва дурахшони қаҳваи ҷакеи 3 дар 1 ҳангоми зарурат қувва медиҳад. бо шарофати ҷакей ба ҳама чиз вақт меёбам. ойла ин хонаест ки муҳаббат ва ғамхорӣ дар он ҷой дорад. арвис бренди миллиест ки